Om Bhagni Manasi Pratisthita Nami Vashi Pratisthita Om Bhagni Manosi Pratishita Mano Me Vashi Pratishitam Abhi Abhi Me Edhi Abhi Abhi Medhi Vedasya Ma Anisaha Shukami Ma Prahasiha Vedasya Mani Saha Srutam Me Mahasiha Anina Ditena Ratran Sangdadami Aneno Diteno Ratram Dadhami Ritang Vadishami Satang Vadishami Ritam Variswami Satyam Variswami Tadamam Avatu Tadvakaram Avatu Tatmamavatu Tadvakaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Avatu Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Apayantu Mamagani Bhakana Chukshuru Om Om Apayantu Apayantu Mamo Mamo Angani Angani Vakrana Vakranachakshuhu Chakshuhu Shrotramatah Balam Indiyani Cha Sarvani Sutramataha Balamindriyani Balamindriyani Cha Sarvani Sarvani Sarvang Brahma Upanishadam Sarvam Sarvam Brahma Brahmo Upanishadam Upanishadam Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Maham Maham Brahmo Brahmo Nirakuriyat Nirakuriyat Mama Mama Brahmo Brahmo Nirakaro Nirakaro Anirakaranamastu Anirakaranamyastu Nirakaramastu Nirakaranamastu Nirakaramastu Nirakaranameyastu Dharmaste Mohi Santu Te Mohi Santu Dharmate Dharmaste Moi Santu Mohisantu Te Moi Mohisantu Santu Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Om Om Purnamadaha Purnamadaha Purnamidam Purnamidam Purnat Purnat Purnamudachyate Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avashishvate Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadaya Purnameva Purnameva Vasishrate Vasishrate Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Sanavatu Sanobhunaktu Om Om Sahana Sahana Vatu Bhuttu Sahana Sahana Bhunaktu Bhunaktu
तवीर्यं कर्वावहै तवीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्युमः ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं नः भवति अर्यमः। शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमः ब्रह्मणे देवाय नमः ब्रह्मणे नमः देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्त्वमावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ भद्रकर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पुष्टिमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमो वक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवांशतनूभिः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसोतनुभिः प्रसीम देवहितं यथायुः पश्येमो देवहितं यथायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মপুত্রব্দি 749তম পর্ব 749 সেশন। আজ 2020 সালের নভেম্বরের 29 তারিখ রবিবার। আজকের এটি ডিজিটাল মোডে 35th সেশন, 35তম সেশন। আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ দিব্য কর্ম, ডিভোশনাল ওয়ার্ক। ঋষি বলছেন যে আমরা ভগবানের পথে যাত্রা তখনই পূর্ণভাবে করতে পারবো, স্বচ্ছন্দভাবে করতে পারবো এবং উত্তম রূপে করতে পারবো যখন আমরা জগতের কর্মপথে প্রকৃতভাবে স্থিত হয়ে আছি। স্থিতির কথা বলছেন, স্থিত হওয়ার কথা বলছেন। আমরা জানি মডার্ন ওয়ার্ল্ডে সাস্টেনেবিলিটি একটা খুব বড় প্রসঙ্গ। সোসাইটি এবং ওয়ার্ল্ড বিজনেস, সোসাইটি, ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টস
প্রত্যেকেরই সাস্টেইনেবিলিটি ইজ অ্যান ইস্যু। সাস্টেইনেবিলিটি হলো লং টার্ম এক্সিস্টেন্স অফ দ্য এন্টিটি। যেমন পৃথিবীর সাস্টেইনেবিলিটির জন্য নানা রকম থিওরি আছে। একটি এনভায়রনমেন্টাল থিওরি আছে, আরো হিউম্যান এক্সেলেন্সের থিওরি আছে, টেকনোলজি রিলেটেড ইস্যুস আছে, আমাদের যে সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন রিলেটেড ইস্যু আছে। আবার সাস্টেইনেবিলিটির সঙ্গে ইকোনমিক কনসিডারেশনস যুক্ত আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্স যুক্ত আছে, এবং সর্বোপরি হিউম্যান ইন্টেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান অবজেক্টিভ সেটি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে আছে। ঋষি এখানে বলছেন যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধক হয়ে উঠতে পারবে যে একজন দিব্য কর্মী হয়ে উঠতে পেরেছে। একজন দিব্য কর্মী সেই হবে একজন স্থায়ী সাধক। স্থায়ী অর্থ সে খুব সহজে পরিবর্তিত, চেঞ্জড হবে না, সহজে তার মাইন্ড ট্রান্সফর্মড হবে না। The person will continue remaining in the path of God and continue accepting God always within and connecting his or her life with the Spirit of God. যে ব্যক্তি স্পিরিট অফ গড তাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে, সে যখন কর্মের মধ্যে থাকবে, কর্মজগতে প্রবেশ করবে, তাকে সেই কর্মজগতের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করতে হবে, যে রিলেশনটিকে ঋষি বলেছেন সঙ্গ বর্জিত, ত্যাক্তা সঙ্গাহা। সঙ্গ বর্জিত হলো, সঙ্গটি হলো এখানে other objectives in mind. When you are attempting to do some activity, some work, apart from creating excellence and perfection in the work, other objectives in mind should not remain present. সে বলছেন যদি তুমি একটি কর্ম করতে চাও যথাযথভাবে, তাহলে সেই কর্মের সবচেয়ে নিপুণ ভাবে কর্ম সম্পাদন করবার ব্যতি রেখে অন্য কোনো মনোভাব সেখানে থাকা কাম্য নেই। তাই যখন সেই কর্মের জন্য এক্সেলেন্স এবং পারফেকশনের কথা তার মনে আসবে, যখন সে এক্সেলেন্সের কথা ভাববে এবং পারফেকশনের কথা ভাববে সেই কর্মকে কেন্দ্র করে, তখন তার মধ্যে ওই স্পিরিটটা কাজ করবে, যে স্পিরিটটা তাকে কানেক্ট করে থাকে with the divine spirit. When the person is in a position to dissociate herself or himself from other considerations than creating excellence in the work or taking the work to the height of perfection, then actually the person is connected to the cosmic spirit. And if the person can continue doing that, the cosmic spirit shall always entertain the person in his own domain and remain connected with the person. যদি সেই ব্যক্তি তার কর্মের মধ্যে অন্য আবিলতা, অন্য কনসিডারেশন এগুলোকে পরিত্যাগ করে সে যদি শুধুমাত্র ওই কর্মের উপর মনোনিবেশ করতে পারে, শুধুমাত্র ওই কর্মকেই সে যদি এটি জ্ঞান করতে পারে, তাহলে সে ওই কর্মকে এক্সেলেন্স অর্থাৎ শীর্ষ মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে।
সেই কর্ম হবে শ্রেষ্ঠ কর্ম। যিনি এমনতর কর্ম করে যেতে পারবেন কন্টিনিউয়াসলি ওভার এ লং পিরিয়ড অফ টাইম, তিনি দীর্ঘক্ষণ, দীর্ঘদিন, দীর্ঘকাল ব্যাপী এমন কর্ম করে যেতে পারবেন, তিনি হয়ে উঠবেন দিব্য কর্মী। ঋষি বলছেন, কৃনুষ্য পাজহ প্রসীতিম ন পৃথিবীম পাহি রাজা এব অনুবাং ইভেন তৃষ্ণীম অনুপ্রসীতি গৃণান অষ্ট্যাশীহি বিদ্যা লক্ষ্যসু তপিষ্ঠয়ী ঈষৎ তৎ প্রবুদ্ধ কর্মান। বলছেন, এসেছে সময় করতে উন্মোচন তোমার ওই দিব্য শক্তির প্রেরণায় কর্ম। হয়েছে গতিময় কর্মের প্রেরণার শক্তি জগৎ বিজয়ে। যেমন করে এসেছে জীবনের সব কর্মের শক্তি জগৎ মাঝে জ্ঞানের সাধনের শক্তি করে উজাড় উন্মোচনে, তোমারই কর্মশক্তি জ্ঞান শক্তি সৌরপ্রভা দীপ্তিতে হয়ে প্রচুর ভরপুর চলুক এগিয়ে জগৎ মাঝে নিত্য পারাবারে সদা সঞ্চালনে। বলছেন, নিত্য পারাবারে সদা সঞ্চালন কখন হবে? না যখন ওই দিব্য কর্ম ডিভাইন ওয়ার্কটি সংগঠিত হতে পারবে। যেমন করে হয়েছে দেবশক্তির একান্ত আশ্রয় জীবন ছন্দে এই অনন্তের এই জগৎ ব্যাপ্তির লীলাভাস্বর জীবনের কর্মজাগরণ, অ্যাওয়েকেনিং দ্য লাইফ অ্যাক্রস ওয়ার্ক। ঋষি বলছেন, রেনাউন্সিয়েশন। হোয়াট ইজ রেনাউন্সিয়েশন? Renunciation is not leaving the society, leaving the human society and getting into a different shelter. Renunciation হলো কর্মের সঙ্গে যে সঙ্গ, which is there in your mind, that you have to leave apart. The most prominent and the most respected, the most truest sage is that person who is doing that divine work within the divine frame of existence. ভগবান বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতা, নইহ বিক্রম নাশহ স্তিঃ প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে তল্প্যামতি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়ম। অর্জুনকে বলছেন যে তোমাকে অনেক কিছু ধর্মকর্ম করতে হবে না, অনেক কিছু তোমাকে পালন করতে হবে না, অনেক রিচুয়ালস, অনেক পূজা, অনেক জপ ধ্যান, অনেক সাধন ভজন, অর্জুন অনেক কিছু তোমাকে করতে হবে, তুমি অল্প কিছু করো। বলছেন ধর্ম স্বল্পং অতি অস্য ধর্মস্য স্বল্প্যাং অতি অস্য ধর্মস্য। যে ধর্মের কথা আমি এখন তোমাকে বলছি সেই ধর্মটিকে তুমি অল্প মাত্রায় পালন করবার চেষ্টা করো অর্জুন, তাহলে তুমি মহৎ ভয় কি না? জীবনের পক্ষ থেকে বিচ্যুতির ভয়, জীবনে হারাবার ভয়, জীবনে না পাওয়ার ভয়, জীবনে না হওয়ার ভয়, আর জীবনে ষড়রিপুর গ্রাসে আচ্ছাদিত হওয়ার ভয়। এই সকল ভয় থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। কেমন করে? হাও? অর্জুনকে বললেন, অর্জুন তুমি অল্প মাত্রায়, you do little bit of this in the manner that I am going to tell you now. What is that manner? বলছেন, ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদাহ নিহি ত্রৈগুণ্য ভব অর্জুনা নিহি দ্বন্দ্বৌঃ নিত্য সত্ত্বস্ত্বং নিহি যোগক্ষেম আত্মবৎ। ত্রৈগুণ, সত্ত্ব, রজ, তম, sattva, rajas and tamas. Sattva is purity based on the truthful principles. Rajas is the dynamism and the kingly habits, wherein you have got aggression, you have got courage, but at the same time, it can get tuned by
and occupied by the 6 factors of enemies which lie within the mind. সত্যটা কি না, এটি সত্য পথে স্থিত হয়ে থাকা, অভয়াং সন্তুষ্টি জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি। ভগবান বললেন অভয় সত্য সংস্তুতি, ভয়হীন। কোন ভয় না, যে ভয়ের কথা একটু আগে বলা হলো, মহাত ভয়ং। মহাত ভয় কি? জগতে আকাঙ্ক্ষা থেকে বিচ্যুতির ভয়। Aspirations are there, not getting fulfillment in the aspiration, fear of not getting aspiration fulfilled, fear of not getting properly placed in, properly established in, properly achieving the level in life, fear of getting caught by the Shadaripu, the 6 enemies which are lying within the mind: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Desire, anger, greed, gluttony, envy, sloth. You have to get apart from. ভগবান বললেন তুমি সঙ্গ বর্জিত হয়ে ওঠো, সঙ্গ বর্জিত হও। বলছেন ধ্যায়বতে বিষয়ান পুংস সঙ্গতেষু উপজায়তে সংজ্ঞাত সঞ্জায়ত কামঃ কামাৎ ক্রোধ অভিজায়তে। Then what happens? ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ pranishad. Lord Krishna is telling Arjuna that you have to get rid of the associations in the mind apart from the focused intent of the mind to deliver a work. তোমার কাছে যে কর্মটি এসেছে হে অর্জুন, এই কর্মকেই তুমি একমাত্র ফোকাস করো, একমাত্র দৃষ্টি দাও। এই কর্মের সঙ্গে যদি তোমার কোনো পাওয়া চাওয়া, কোনো আকাঙ্ক্ষা, কোনো আর কিছু জড়িত হয়ে থাকে, that is known as সঙ্গ, associated factors. যদি আর কোনো কিছু জড়িত হয়ে থাকে তাহলে তুমি একটা সিচুয়েশন, একটা অবস্থার মধ্যে পড়বে, যে অবস্থায় তোমার মধ্যে অ্যাঙ্গার ডেভেলপ হবে, ক্রোধ। অ্যাঙ্গার এগেনস্ট whom? First of all, anger against yourself. You will be angry against yourself first, assuming that you could do many more other things, much better things, but you have not been able to do that. Therefore, you are now becoming critical about your own activities in the yesterdays, in the past. মনের মধ্যে অনেক অনেক ইচ্ছা পূরণের বাসনা, অনেক না পাওয়ার বেদনা, অনেক না হওয়ার বেদনা, জগতের প্রতি অ্যাঙ্গার, একটা ক্রোধ সৃষ্টি করবে। তার পূর্বে it develops anger within yourself. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আর যদি তোমার মধ্যে অ্যাঙ্গার এসে যায়, তোমার মধ্যে যদি ক্রোধ এসে যায়, এই ক্রোধ তোমার কি করবে? প্রধান ভবতি সম্মোহ। এই ক্রোধ তোমার মধ্যে একটা ডেলিউজড মাইন্ড ক্রিয়েট করবে, একটা সম্মোহিত অবস্থা সৃষ্টি করবে, as if you are deluged by something. ওই এক্সপেকটেশনস গুলো, ওইগুলোর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে মন। ক্রোধ সেই
সম্মোহিত অবস্থাকে সৃষ্টি করবে। এমন যখন একটা অবসেসড মাইন্ড হয়ে যাবে, that obsessed mind will create a layer, will create a lead, will create an obstruction on the levels of your memory. তখন স্মৃতির কাছে ওটি একটি আস্তরণ হয়ে যাবে। এই ক্রোধ থেকে যে সম্মোহিত অবস্থা হলো, সেই সম্মোহিত অবস্থার যে সম্মোহন, এই সম্মোহন আমাদের চিত্তের উপর, আমাদের স্মৃতির উপর একটা আস্তরণ তৈরি করে দেবে। আর এই আস্তরণ যখন তৈরি হয়ে যাবে, এই আস্তরণ স্মৃতিটাকে আটকে দেবে, আমাদের মেমরিটাকে সে শর্ট লিভড করে দেবে। আমরা অনেক দূরের পরিচয়টি তখন পাবো না, আমাদের আদি অরিজিন সেই পরিচয় পাবো না, আমাদের লিনিয়েজ, we shall tend to forget about our lineage, our objectives, fundamental objectives in life, the basic promise in life. জীবন যাপনের জন্য যে মৌলিক অভিপ্সাটি ছিল, সেই মৌলিক অভিপ্সা ঢাকা পড়ে যাবে। তখন ওই আবেশের দ্বারা ঢাকা পড়ে যাবে, এর ফলে স্মৃতিভ্রংশ হবে। আর ভগবান বলছেন স্মৃতিভ্রংশাৎ কি হবে না, বুদ্ধি নাশ। You will lose the proper intellect, proper functions of your faculties of brain. যখন স্মৃতিভ্রংশ শুরু হবে, তখন আমাদের যে মস্তিষ্কের যে চিন্তন শক্তি, সেই চিন্তন শক্তিটি খর্ব হয়ে যাবে। It will get curtailed, it will get limited. চিন্তন শক্তি তখন খর্ব হয়ে যাবে। তখন কি হবে? যখন চিন্তন শক্তিটি খর্ব হয়ে গেল, when your power of imagination, power of thinking, and intellectual capability of yourself gets reduced to a minimum level, then you invite your own destruction of brightness. ভগবান বলছেন তোমার মধ্যে যে আলো, সেই আলো তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ you continue to be in the world, but as a person, lack of illumination. আলো চলে গিয়েছে, আলো নেই, অন্ধকার আচ্ছন্ন এক ব্যক্তি হয়ে যাবে সেই ব্যক্তি। তাহলে কর্মের কি আছে না? ভগবান একটি প্রিন্সিপল বললেন, এটি প্রায় সকলেরই জানা আছে, সমাজে খুব প্রচলিত এটি। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন কর্মণি এব অধিকারঃ তে মা ফলেষু কদাচনঃ মা কর্ম ফলের হেতুঃ উহু মা তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্মাণিঃ। When you are into the right frame of the work, যখন সঠিক কর্মের মধ্যে আছে কেউ, যখন আপনি সঠিক কর্মের মধ্যে আছেন, right frame of mind in the right context of the work, সঠিক কর্ম, এটি হলো সুকর্ম। এই সুকর্মের সময় ভগবান বললেন যদি সঙ্গ বর্জিত না হয়। সঙ্গ কি? Now when you are doing the work, if somebody is continuously thinking about the result of the work or the outcome of the work before concluding the work, before completing the work, or while initiating the work, যখন কর্মকে নেওয়া হলো, সে সময় যদি কর্মের পরিণতি,
কর্মের যে পরিণতি সেটি নিয়ে যদি ভাবনা তখন মনকে গ্রাস করে ফেলে, মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাহলে তখন কেমন হবে? না তখন মনটি ওই কর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। ওই কর্মের সঙ্গে যে সঙ্গ আছে, অনুসঙ্গ আছে, ফলাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ অ্যাসপিরেশন ফর দ্য রেজাল্ট, অ্যাসপিরেশন ফর দ্য আউটকাম, সেটির জন্য তখন মনটি ক্যাপচার্ড হয়ে থাকবে, ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। তাহলে সেটি ভগবান এটি বলছেন, এটি অকর্মণের অবস্থা। এই কর্মটি করো না। এই কর্মটি কেমন হলো? না কর্ম বিচ্যুতি হলো, কাজটা হলো, কিন্তু কর্ম বিচ্যুতি হলো কেন? You have done the work, you have completed the work, maybe in the best possible manner that you can do. But when you had the aspiration for the result and the outcome of that while doing the work, you will end up getting into a place, getting into a situation where actually you have done no work. Effective result is no work. তাই ভগবান বলছেন ওটিকে অ্যাসপিরেশন করতে নেই। তাহলে কেমন? হোয়াট ইজ অ্যাডভাইস হিয়ার? বলছেন যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যাক্ত ধনঞ্জয় সিদ্ধ সিদ্ধ সমভূত্বাহ সমত্বাং যোগ উচ্চতে। যোগস্থ কুরু কর্মণি সঙ্গম ত্যাক্ত ধনঞ্জয়। O Arjuna, Dhananjaya is the other name of Arjuna. You get apart from, you leave aside the Sangha, the associated factors. The war of Kurukshetra is your destined work. It's the war, this work is a work which you are destined to do. এই যে যুদ্ধ, জীবনের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের মাঝে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এই যে যুদ্ধটি তার সামনে আছে, তিনি এই যুদ্ধের জন্য চোজেন, তাকে এই যুদ্ধটি করতে হবে। তিনি এই যুদ্ধ করবার প্রথমেই যখন দেখলেন তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, গুরুদেব, পিতামহ, আরো সব নানা রকম রয়েছেন, মনটি তখন তার বিভ্রান্ত হয়ে গেল, আবিষ্ট হয়ে গেল। আবিষ্ট হয়ে গেল, তিনি ক্রমে ক্রমে বিষাদগ্রস্ত হলেন, তার মধ্যে বিষাদ আসলো। তাই জন্যে ভগবান তাকে তিরস্কার করলেন। আর এই জন্যে ভগবদ গীতার রচনা, ভগবদ গীতার লিখবার সময় যে চ্যাপ্টার টাইটেল, এই চ্যাপ্টার টাইটেল আজকে বললেন এটি বিষাদ যোগ। অর্জুন বিষাদ যোগ, অর্জুনের দুঃখ হয়েছে, বিষাদ হয়েছে। Arjun is now highly affected in his mind with the condition of pains, sorrow. Why? Because if he is there in the war and if he is doing the right work, meaning he is killing the enemies, those who are there on the other side as enemies, most of them or many of them are very close persons and dear persons of him. Therefore, he is now deluged with the thoughts of pain and he has become sorrowful. Depressed in mind, Arjuna has left aside his weapons. অর্জুন কি হলেন? না রথের উপর বসে পড়লেন। দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবেন তা না করে তিনি রথের উপর বসে পড়লেন। কেন বসে পড়লেন? না তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়েছে। তাই ভগবান একে বললেন যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্ত ধনঞ্জয়। ও Arjuna, you leave aside the things that have crept in your mind. তোমার মধ্যে যে পেইন, যে যন্ত্রণা, যে তোমার মধ্যে
যে ব্যথা এসেছে, তুমি ভাবছো সবাই তুমি শত্রু বিনাশ করলে তোমার আত্মীয় স্বজন বিনাশ হবে, গুরু বিনাশ হবে, পিতামহ বিনাশ হবে। এগুলি তোমার মনের মধ্যে যে ডেস্টাইন ওয়ার্ক ছিল, the work that was destined to you, that was slated by divine, by God for you. On that work, you have imposed certain shields, certain layers. তুমি নিজের ভাবনাকে যোগ করে, নিজের ভাবনার বশবর্তী হয়ে তুমি সেখানে অনেক কিছু অনুশোচনা, দুঃখ, অনেক বিচার, সমাজের কি হবে ইত্যাদি, তুমি অনেক ভাবনাকে নিয়ে এসেছো যেগুলো ইরেলিভেন্ট, এবং সেগুলো দ্বারা তুমি ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গিয়েছো। তাই বলছেন কেমন করে কর্ম করবে? না, তুমি কর্ম করবে যোগস্থ কুরু কর্ম, তুমি কর্ম করবে। সেই কর্মটি কি? না, your work is your meditation. Ascesis, work that you are destined to do is your ascesis, is your elements of meditation. যে কর্ম ভগবান তোমাকে দিয়েছেন, তুমি যে কর্ম প্রাপ্ত হয়েছ, এই কর্মটি তোমার যোগ, এটি তোমার সাধন। তুমি এই সাধনে কি করবে? তুমি তোমার নিজের মনের অন্য যা কিছু জেগে উঠেছে সব ফেলে দাও। তুমি একমাত্র ভগবানের যে দেওয়া কর্ম সেখানে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ো। ইউ গিভ ইয়োর 100% ইন দ্যাট, নো লেস দ্যান দ্যাট। তুমি তোমার পূর্ণ শক্তি সেখানে বিনিয়োগ করো। তোমার পূর্ণ শক্তি থেকে যতটুকু কম হবে তুমি ততটাই পিছিয়ে থাকবে। তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে জীবনের পথে, আর সেই পথটি সদাই বিজয়ের পথ। তুমি যখন ভগবানের কথা এগিয়ে চলবে তখন বিজয় অনিবার্য। জগতের কোন শক্তি তোমায় পরাস্ত করতে সম্ভব হবে না। কিন্তু যদি তুমি তার উপর নিজের বুদ্ধি আরোপ করে দাও, নিজের বিচার, নিজের বুদ্ধি, তাহলে এই কর্মটি তোমার কর্মফল চক্রের মধ্যে যেমন ভাবে নিরূপিত হয় তেমন ভাবে হয়। যা কর্ম করবে তার ফলাফল তোমাকে ভুগতে হবে। দ্যাটস ভেরি সিম্পল। তাই ভগবান বলছেন যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় সিদ্ধা সিদ্ধ সবল ভূত্বা। Meaning, if you are aspiring to become a সিদ্ধ পুরুষ, তোমার মনে যদি জেগে থাকে, হ্যাঁ আমি তাহলে, ভগবান বলেছেন আমি তাহলে এরকম ভাবে কাজ করলে আমি একজন বিরাট শক্তিশালী সিদ্ধ পুরুষ হয়ে যাব, আমার চিন্তায় যা উঠবে সেটাই ফলবে, আমি যা চাইবো সেটাই হবে, এমন একটা সিদ্ধ পুরুষ আমি হয়ে যাব। তাই মনের মধ্যে একটা চাপা অ্যাসপিরেশন যদি তৈরি হয়ে থাকে, ভগবান বলছেন ইভেন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লিভ অ্যাসাইড। ওই অ্যাসপিরেশনকেও তোমাকে ফেলে দিতে হবে। তুমি সিদ্ধ লাভ করলে, সিদ্ধি লাভ করলে কি, সিদ্ধ হলে না অসিদ্ধ হলে, whether you have attained that state as per others' description, whether you have not attained that state as per others' description or not, that does not carry any meaning here. অন্য সংজ্ঞার দ্বারা, জগতের অন্য সংজ্ঞার দ্বারা তোমার কি পরিচিতি হলো, তোমাকে সাধক বা অসাধক কোনটি বলা হলো, সেটি তোমার এখানে কোনো মূল্য নেই, মূল্যহীন। কি মূল্য আছে? না, ভগবান যদি একটি কর্ম দিয়ে থাকেন করবার জন্য, সেই কর্ম যখন করা হবে তখন সেই কর্মের যে প্রতীতি, the faith, the confidence in the work and in the details of the work, সেটি তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্জুন মনে হলো অনেকটা বুঝেছেন, তাই উনি ভগবানকে একটি প্রশ্ন করলেন স্থিত প্রজ্ঞস্য ক্যা ভাষা সমাধিস্তস্য কেশব
স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্তস্য কেশব স্থিতোদি কিং প্রভাষেতঃ কিমসীত ব্রজেত কিম। অর্জুন বললেন, তুমি তো বললে যার কথা, সে তো একটা স্থিতপ্রজ্ঞ। তা সেই স্থিতপ্রজ্ঞ কি কেমন, তার তার জগতে তার যে অবস্থান, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কেমন হয়? ভাষা, ভাষা ইজ নট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লাইফ। আর কি? স্থিতদি কিং প্রভাষের, কেমন করে কথা বলে। কিমসীত ব্রজেত কিম, কিমসীত, কেমন করে সে স্থিত থাকে। এন্ড ব্রজেত কিম, কেমন করে সে চলে। অর্থাৎ যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্জুনের ইচ্ছা হলো বুঝতে। উনি ভাবলেন, যদি ওইরকম হওয়া যায় তাহলে আমাকে ভগবান মেনে নেবেন, কৃষ্ণ মেনে নেবেন যে আমি সঙ্গবর্জিত হয়েছি। তাই জিজ্ঞেস করলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের কি, কেমন সে হয়, কেমন সেই লোকটি হয়, সে কেমন করে কথা বলে, কেমন করে বসে থাকে, কেমন করে চলে, তার সম্পর্কে একটু বল। ভগবান বললেন, প্রৌজহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগত হন আত্মানি এব আত্মানং তুষ্ট স্থিত প্রজ্ঞস্য উদচ্যতে দুঃখেষু নির্বিঘ্ন মনঃ সুখেষু বিগত স্পৃহ वीतराग भयक्रोध समत्वांग मुनि उच्चार। হে অর্জুন, তার ভাষা কি জানো? তাকে কেমন, সে কেমন একটা মানুষ জানো? সে মানুষটি কেমন না, প্রজহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগাত, তার মনের মধ্যে যা যা কিছু কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, মনোবাঞ্ছা যা যা ছিল, যদি ছিল, থাকবেই তার নয়, যদি বা ছিল, যদি যদি থেকে থাকে, সেগুলো সে সরিয়ে ফেলেছে। আর যদি না থেকে থাকে তাহলে তো সরাবার দরকার নেই। আত্মানি হেব আত্মানা তুষ্ট, সে কিসে সন্তুষ্ট হয়ে আছে? বাসনা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা এসব পূরণের দ্বারা সে সন্তুষ্ট হয়ে নেই। The person is not satisfied with the fulfillment on material scale of things, which could be at some point of time where in the corner or some part in his or her expectation or aspirations. বললেন ভগবান, তাহলে কি হবে? না, সে স্থিতপ্রজ্ঞ নয়। তাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ কি? আত্মানি আত্মানা স্থিতা, যে নিজের আত্মার সঙ্গে, নিজের অন্তরে যে ভগবান আছেন, যে সেই ভগবানের সঙ্গেই সঙ্গ করে। আর সে কেমন? দুঃখেষু অনিন্দ্বিগ্ন মনঃ সুখেষু বিগত স্পৃহ, যখন খুব দুঃখ হয়েছে, when there are factors of sorrow, then the person is elevated such that the elements of sorrow, the factors leading to become a sorrowful mind, are not affecting the person. Sukheshu bigata spriya. And the person is not aspiring to be heavily delighted on the factors of happiness. যখন অনেক দুঃখ এসেছে, সে সেই দুঃখকে অতিক্রম করে সে এমন ভাবে সে বিরাজ করবে, দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।
যখন অনেক আনন্দের অনেক সুখের যখন সংস্থান হয়ে উঠবে, তখন সে এমন ভাবে যে ওই আনন্দ, ওই সুখ, ওই হাততালি তার দ্বারা সে বিচলিত হবে না, will not be moved by the elements of praise, and the person will be free from beta, raga, bhaya, krodha, free from anger, fear, attachments, and discriminatory factors. Samatvangi manihi uchyate. Samatvangi will remain tranquil, shant. The water surface of the river shall remain calm, cool, non-turbulent. No turbulence on the surface of the water. ভগবান বললেন, তোমাকে সেই যোগে যুক্ত হয়ে এই কর্মটি করতে হবে। আমরা দুটি এক্সাম্পল দেখি। অর্জুনের এক্সাম্পল এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, তাকে বলেছেন, is a man, is a human person with many divine qualities, not fully. তার মধ্যে অনেক ডিভাইন কোয়ালিটিস আছে, অনেক স্বর্গীয় গুণ আছে। অর্জুনের মধ্যে তার চরিত্রের যে দৃঢ়তা, অনেক বড় বড় ঋষিগণ সেই দৃঢ়তার দেখাতে পারেন, ভেসে গিয়েছে, যেটি অর্জুন পেরেছিল। কিন্তু আবার অর্জুন সমগ্র জীবনের মধ্যে, সমগ্র ভগবত গীতার অন্তেও যখন তিনি ঘোষণা করলেন, আমি তোমার শিষ্য হলাম, তুমি যা বলবে আমি তাই করব, আমি তোমার শিষ্য হলাম, I consider myself as a total devotee and a disciple of yours, and I'll do the work as destined, as directed by you. আমি তোমার শিষ্য হলাম এবং আমি তোমাকে অনুসরণ করব, তোমার কথাকে অনুসরণ করব, তুমি যেমন ভাবে বলবে তেমন ভাবে করব। আমরা দেখছি ভাগবতের একটি প্রসঙ্গ, ভাগবতের এই প্রসঙ্গে এবং প্রসন্ন মানস ভগবত ভক্তি যোগতঃ ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান মুক্ত সংগস্য জায়তে। ভাগবত বলছেন, সুখদেব গোস্বামী এটি বলছেন যখন ভক্তি তত্ত্ব পরিবেশন করছেন সুখদেব গোস্বামী। ভক্তি তত্ত্ব পরিবেশন করবার সময় সুখদেব গোস্বামী বলছেন, সে ভক্ত, কে ভক্ত? না তুমি সংকীর্তনে আছো, তুমি শ্রবণে আছো, তুমি মননে আছো, তুমি আদর্শবনে আছো, বিষ্ণু স্মরণে আছো, সবই ঠিক আছে, বাট ইউ ক্যানট বিকাম আ ডেভোটি। এত সব করেও তুমি ভক্ত হতে পারবে না। ভক্ত কে হবে? সুখদেব গোস্বামী বললেন, ভক্ত হবে সে যে মুক্ত সংজ্ঞাস্যা, যে যখন ভগবানের যে আহ্বান এসেছে, ভগবানের আহ্বানকেই একমাত্র যে মূল্য করে, আর অন্য কিছু তার সঙ্গে আরোপ করে। ওকে, কৃষ্ণ has said this, but অর্জুন ভাবছেন ভগবান তো কৃষ্ণ এসব বললেন, it is all good things that he has said, but after all
Bhishma is my grandfather. He used to nurture me on his lap when I was very young, very, you know, at my tender age. And he used to love me so much. So therefore, he is so close, so dear to me. So I should allow him to kill 10,000 Pandava soldiers every day. তাই অর্জুন প্রথম যুদ্ধের প্রথম 10 দিন ধরে ভীষ্ম যখন প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতিদিন আমি 10,000 সৈন্য খুন করব। I'll kill 10,000 soldiers of the Pandava side every day. দুর্যোধন হিসেব করে দেখলেন ওদের টোটাল 2 লাখ সৈন্য আছে, উনি যদি 1 লাখ মেরে ফেলতে পারেন বাকি সবাই মিলে 1 লাখ মেরে ফেলতে পারেন। So he was very happy and Arjun was also silent on that. Every day at the end of the day when there was a meeting in the tent of Pandavas, every day Vasudev has been continuously mentioning. Every day in the evening the meeting, Krishna is present and he is urging Arjuna upon opening up with his full strength. প্রথম দিন যখন ভীষ্ম 10,000 সৈন্য হত করলেন, সন্ধ্যায় যখন প্রথম দিনের সভা হলো, প্রথম দিনের সভাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি করণীয়। ওরা অর্জুনকে অন্যদিকে ড্র্যাগ করে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে অর্জুন ভীষ্মের সামনে দাঁড়াতে না পারে, আর ভীষ্ম অবলীলায় 10,000 সৈন্য মেরে ফেলছেন। অর্জুন যখন ফিরে আসছে, বাই দ্যাট টাইম ইট ইজ ওভার, আর অর্জুন ফিরে আসলে ভীষ্ম চেপে যাচ্ছে, আর উনি ফার্দার খুব একটা কিছু করছেন, অর্জুনের সামনে কিছু করছেন। অর্থাৎ হি ইজ গিভিং অর্জুন আ লিজ অফ লাইফ অ্যাজ আ গ্র্যান্ডসন, অ্যাজ ইফ উনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে খুব একটা ইচ্ছুক নন, তাই অর্জুন ফিরে এসছে, উনি চুপ হয়ে গেছেন, তার আগে যা করবার করে দিয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অ্যাডভাইস করলেন অর্জুনকে, অর্জুন তুমি তোমার যথাযথ শক্তি প্রয়োগ করো। হোয়াট ওয়াজ দ্যাট যথাযথ শক্তি? অর্জুন একাই পারতেন সমগ্র প্রতিপক্ষকে, একাই তিনি তার সেই সামর্থ্য, সেই দিব্য অস্ত্রের সন্ধান তার কাছে ছিল, এটি উনি বিরাট রাজার রাজ্যে যখন ছিলেন, লাস্ট ডেতে যখন কুরু দল যখন আক্রমণ করলো, অর্জুন একাই সবাইকে সম্মোহিত করে দিয়েছিলেন একটিবার, সিম্পল। সবাই মূর্ছিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, তখন ইচ্ছা করলে ওদেরকে অ্যারেস্ট করে নিতে পারতেন, যুদ্ধই হতো। যেমন যুদ্ধ হলো, প্রথম দিন যখন এই সভা হচ্ছে সন্ধ্যায়, অর্জুনকে ভগবান বললেন তুমি তোমার যথাযথ শক্তি প্রয়োগ করো। অর্জুনের কাছে শিবের স্বয়ং অস্ত্রগুলি ছিল, হ্যাভিং দ্য ডিস্ট্রাকটিভ পাওয়ার, overarching destructive power which could destroy everything. অর্জুন প্রয়োগ করেন। অর্জুনের শিবের অস্ত্র কেমন ভাবে হল? ব্যাধের রূপে শিব, ভগবান শিব তার কাছে আসলেন। He was so graceful to Arjun. যুদ্ধের আগে যখন প্রস্তুতি চলছে, ভগবান শিব এক ব্যাধের বেশে তার সঙ্গে এসে বললেন যুদ্ধ করা আবশ্যক। অর্জুন যুদ্ধ করছেন, কিছুতেই হারাতে পারছেন না। যখন এমন গোটা দিন ব্যাপী যুদ্ধ হলো, সামান্য একজন ব্যাধ, তাকে অর্জুন কিছুই হারাতে পারছেন। তখন অর্জুন বুঝলেন এ তো কেউ হতে পারে না, আমি যে অস্ত্র প্রয়োগ করেছি এটা কারোর পক্ষে সম্ভব না বিয়ার করার, তাহলে ইনি কি করে বিয়ার করছে? He should be someone. তাই অর্জুন তার কাছে যখন পেশ করলেন যে তুমি নিশ্চয়ই কেউ, অন্য কেউ, তুমি আমাকে বলো তুমি কে। ব্যাধরূপী ভগবান শঙ্কর অর্জুনকে দর্শন দিলেন, আর ভগবান শঙ্কর অর্জুনকে সাথে নিয়ে গেলেন, বলেন চলো শিবস্থানে, শিবলোকে। তিনি সেখান থেকে শুধু পাশুপত নয়,
তিনি সেখান থেকে রুদ্রাস্ত্র, সমগ্র রুদ্রাস্ত্র তাকে দান করলেন। বললেন, অর্জুন, আগামী যুদ্ধে তুমি এটি প্রয়োগ করো। অর্জুন ডিড নট টাচ দ্যাট। এন্টায়ার ওয়ারে তিনি টাচ করেন, শুধুমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন একমাত্র যখন দ্রৌপদীর 5 সন্তানকে অশ্বত্থামা কেটে ফেললো, তখন যুদ্ধে প্রায় শেষ। কিন্তু অর্জুন যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা উনি রাখেননি। তবু ভগবান তাকে বলেছেন, মানুষের মধ্যে যদি কাউকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি তাহলে অর্জুনকে করব। কেননা সে, তার কিছু বিচ্যুতি আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার তার অন্য দৃঢ়তা আছে, তার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে। অর্জুন যখন দেবলোকে, সেই যে যখন দেবলোকে গেলেন, দেবলোকে অপ্সরাদের কারোর পক্ষে সম্ভব হয়নি অর্জুনের মন গালানো। 1000 বছরের তপস্বী বিশ্বামিত্র পতন হয়েছিল, একজন সাধারণ সৈনিক অর্জুনের কোন রকম বিচলিত হয়নি। অর্জুনের মন কেউ বিচলিত করতে পারেনি, সে শুধু কৃষ্ণের ধ্যান রেখেছিল, আর কিচ্ছু না। অর্জুনকে বিচলিত করতে পারেনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটিকে মহামূল্য দিলেন, ওর চরিত্র বল। His character was a transcending character. তাই আমাদের ঋষি বশিষ্ঠ বলেছেন, হতে হবে দেব মানব। ডিভাইন ওয়ার্ক কোনটি? যে মানুষ এই মনোভাব নিয়ে, দেবত্বের মনোভাব নিয়ে কাজ করেন, সে হলো দেবমানব। আর ডিভাইনলি ওয়ার্ক কোনটি? ওই দেব মানুষ যে কর্মটি করছেন সেটি হলো ডিভাইনলি ওয়ার্ক। উদাহরণ, শ্রী নারদ মুনি, ওর কি কাজ? আজকালকার দিনে আমরা জানি ক্যাম্পেইন করতে হয়। ক্যাম্পেইন তো আমাদের শাস্ত্রে আদিতম দিন থেকেই ছিল। নারদ ক্যাম্পেইন করতে বেরিয়ে গেল। কি ক্যাম্পেইন? শ্রীমন নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ, শ্রীমন নারায়ণ। নারদ ঋষি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে, কখনো মানব বেশে, কখনো দেবতাদের মধ্যে ঋষির বেশে, কখনো দেবলোকে, কখনো শিবলোকে, ব্রহ্মলোকে, সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। ভগবানের আশীর্বাদ পুত্র পুষ্ট নারদ ঋষি, fully blessed by the supreme divine, and has undertaken a work. What is the work of Narad? It's chanting the name of God always. Why? Because God wants that you adopt the name of God in your own heart. তুমি তোমার হৃদয়ের মাঝে ভগবানের বার্তাকে বরণ করে নাও। ভগবান বলছেন, যখন তোমার হৃদয়ের মাঝে তুমি ভগবানের বার্তাকে বরণ করে নেবে, তখন তোমার কর্মে বিচ্যুতি হবে। বলছেন, কর্মের বিচ্যুতি কখন হয়? না, যখন তোমার ওই ভগবানের বার্তা গ্রহণে বিচ্যুতি আছে। কাটছাট করে নেওয়ার একটা প্রবণতা মানুষের থাকে, নিজের মতো করে মানে করে নেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে, বা এখন নয় তখন এটি ফেলে রাখার প্রবণতা থাকে, অথবা অতটা নয় একটুখানি পার্ট, এই প্রবণতা থাকে। There are lot of different intents present among people. ভাগবত বলছেন, সুখদেব গোস্বামীজি ভক্তের তত্ত্ব এবং যে ডিভাইন ওয়ার্কার তার তত্ত্ব বলছেন। বলছে সে কেমন হবে? বিদ্যাতে হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয় শিয়ন্তি যস্য কর্মাণি দৃষ্টৈব আত্মানি ঈশ্বরঃ। The person is fully engrossed in, তাই উনি বলেছেন, যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্ত ধনঞ্জয়। যা কর্ম করবে, সকল কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম হতে পারে কর্ম নৈপুণ্যের দ্বারা। The context of the work is not important.
The work itself is not important. The quality of mind with which you are performing the work is important. Bhagavan বলছেন, what should be the quality of mind? যে কর্মটি বলা হয়েছে সেই কর্মের ভেদাভেদ কিছু নেই। কর্মের মধ্যে যে ব্যাখ্যা আছে তাতেও ভেদাভেদ কিছু নেই। ভিন্নতা কখন হলো না, যিনি কর্মটি করছেন তার মনের মাঝে যদি অন্য কিছু থাকে তখনই ভিন্ন হয়ে গেল, সেটি কর্ম না হয়ে অকর্ম হয়ে গেল। কর্ম কখন না, যখন তিনি ওই কর্মটি, যেটি কাজ দেওয়া হয়েছে, যেটি কাজ ভগবান তাকে দিয়েছেন, যে কাজ সে প্রাপ্ত হয়েছে। তাই জন্য আমাদের শাস্ত্রে আছে সত্রানাং অধ্যয়ন তপঃ, যে ছাত্র তার তপস্যা কি না, সে অধ্যয়নই করবে। হোয়াট ইজ দ্য পার্সনস প্রিন্সিপাল অ্যাটেনশন? অধ্যয়ন, স্টাডিজ। তার অ্যাটেনশন অন্যদিকে থাকবে না। অন্যগুলো কি প্রাসঙ্গিক, নট ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট? দ্য স্টাডি ইজ ইম্পর্টেন্ট। একজন জগৎকর্মী, তার কাছে কোনটি ইম্পর্টেন্ট? দ্য ওয়ার্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট। দ্য ওয়ার্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমাদের in the world of work, there are a lot of different views. Dedicated work, inspired work, everything is there. On top of everything is this: the work considered as a work destined by God. যে কাজটি করা হচ্ছে সেই কাজটি ভগবান দিয়েছেন, ভগবানের দেওয়া কাজ। এটি যখন মনে হবে তখন তার মধ্যে সেই ভগবত্তার প্রসঙ্গ আসবে। তাই বলেছেন বিদ্যাতে হৃদয় গ্রন্থি সিদ্ধান্তে ও সাধু সংসার। তার মধ্যে যে হৃদয় গ্রন্থি আছে, অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে যে দড়িটি বাঁধা আছে, সেসব খুলে যাবে, সে ভেতরে হৃদয়ে প্রবেশ করবে। কেমন করে না, তার মধ্যে সমস্ত সংশয় চলে যাবে। all doubts will be evaporated. তাহলে কি হলো না, ফেইথ। কেমন ফেইথ? not complete faith, total faith. When we have the total faith in him and we have accepted and adopted that supreme divine, the Lord within our heart, then the work that we are doing, consider the work as a destined work. Work as given by God. কাজ ভগবান দিয়েছে। তাই তখন কি হবে না, হৃদয়ে ভগবান আছেন, সমস্ত সংশয় চলে গিয়েছে, কোনো সংশয় কিচ্ছু নেই, এক বিন্দু সংশয় উপস্থিত নেই, পরিপূর্ণ আস্থা ভগবানের উপরে এসে গিয়েছে। আর যে কাজটি এসেছে ভগবানের দেওয়া কাজ, তাই সেই কাজ পারফেকশন, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপায়ে, সবচেয়ে নিপুণ উপায়ে, কোন রকম কাজের মধ্যে ছেদ না রেখে, খেদ না রেখে, কোন রকম গ্যাপ না রেখে সেই কাজটিকে আমাদের সম্পাদন করতে হবে। তাই বলছেন তখন কি হবে না, তখন মুক্ত সংজ্ঞস্য জায়তে। তখন ওই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটি অর্জুনকে বললেন যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যাক্তঃ ধনঞ্জয়। হে অর্জুন, যোগস্থ হয়ে কর্ম কর। ওই তোমার গুরুদেব কে আছে, তোমার পিতামহ কে আছে, ওইসব ভাবনাগুলো মন থেকে তাড়িয়ে দাও। যোগস্থ কর্ম কি? যোগে কি থাকে না, একটি পয়েন্ট থাকে, কি না ভগবান। এখানে কি আছে না, ভগবানের দেওয়া কর্ম, ভগবত আদিষ্ট কর্ম। সেটি কেমন করতে হবে না, টোটাল পারফেকশনে নিয়ে গিয়ে করতে হবে। তার জন্য কি চাই
না পরিপূর্ণ বিশ্বাস, পরিপূর্ণ ডেডিকেশন চাই। তাহলে কি হবে না এই কর্মটি যিনি করছেন তিনি হয়ে উঠবেন, তাকে বলেছেন তিনি হলেন ট্রান্সেন্ডেন্ট ওয়ার্কার। তিনি আর কর্মী নেই, তিনি স্বয়ং বিশ্বকর্মা হয়ে গিয়েছে। তিনি একজন ভগবানের একটি রূপ হয়ে গিয়েছে, তিনি ভগবানের এক প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছে, তিনি একজন খাঁটি ভক্ত হয়ে গিয়েছে। তার হৃদয়ে তখন ভগবানের বীণা বাজছে। তখন নারদ ঋষি তার হৃদয়ে শ্রীমান নারায়ণের সঙ্গীত কীর্তন করছেন। তখন সে হৃদয় থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত হচ্ছে, যে কর্ম তাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, পরিপূর্ণ আস্থা এবং নির্ভরতায় সেই কর্মে সে তখন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে যুক্ত করছে। কোনো বিহ্বলতা, কোনো অন্য আকর্ষণ, কোনো অন্য বিষয়ের যে আকর্ষণ টান, সেগুলোতে সে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। সেই হলো দিব্যকর্মী, সেই হলো দিব্যকর্মী। আর সেই দিব্যকর্মী যে কর্মই করবে, তিনি জগতের পটভূমিতে যে কোনো কর্ম করবে, তার কোনো নিম্ন উচ্চ কর্ম কিছু নেই। তিনি যে কোনো কর্ম করবেন সেই কর্মটি হবে দিব্য কর্ম। ঋষি বলছেন আমাদের সেই দিব্য কর্মের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ঋগ্বেদ বলেছেন ঋষি বশিষ্ঠের যে শতপুত্রের বিনাশ, আসলে শতপুত্র তার 100 শিষ্য, নিজের শতপুত্র তা না, তার ওই তার সঙ্গে যারা ছিলেন তার শিষ্য, তারা সবাই তার পুত্র, তাই শতপুত্র। তার পরিপূর্ণ আশ্রমকে ধ্বংস করেছিলেন এই বিশ্বামিত্র। আবার সেই বিশ্বামিত্র শ্রমিক গাভী তাদেরকে প্রোটেক্ট করলেন, আবার প্রাণবন্ত করে দিলেন, আবার প্রাণে বেঁচে উঠলেন। তারা সব দিব্যকর্মী হয়ে উঠলেন। ঋষি বশিষ্ঠ বললেন দেব মানব হয়ে উঠল। তারা সব দেব মানব হয়ে উঠল, তারা সব দেবকর্মী হয়ে উঠল। তারা কি করলো কি না, দিব্য কর্ম সম্পাদন করল, জগতে ব্রহ্ম বার্তাকে তারা প্রতিষ্ঠা করল, চতুর্দিকে ব্রহ্ম বার্তা প্রতিষ্ঠা করল। যে অথর্ব বেদটি আমরা জানি, তার প্রায় সবাই ওখান থেকেই এসেছে। এই অথর্ব বেদের একটি শাখা আয়ুর্বেদ, আরো নানা রকম শাখা আছে, জ্যোতিষ ইত্যাদি যে শাখা আছে, যেগুলো জীবনের পরিচালনের জন্য যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রয়োজন, সেটি ওই অথর্ববেদ থেকে এসেছে। আর ওই 100 পুত্র শতপুত্র যারা তার শত শিষ্য, তারাই তার প্রধান। বলছেন দেব মানব হয়ে ওঠো। দেব মানবকে না, যে দিব্য কর্ম যে অঙ্গীকার করেছে সেই হলো দিব্য মানব। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, এই দিব্য কর্মের প্রেরণা আসুক সকলের মাঝে। হে প্রভু। আমরা চ্যান্টিং করবো আরেকবার, সবাইকে চ্যান্টিং এ পার্টিসিপেট করবার জন্য বলছি। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, नहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आभिः मे एधि, वेदस्य मा अनिस्तः, श्रुतं मे मा प्रहसिः। वेदस्वामानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहसिः। अनेन ऋतेन होरात्रान् संददामि, अनेनाधिकेन होरात्रान् संदधामि।
Ridang Bodhiswami, Satyang Bodhiswami, Ridang Ridang Bodhiswami Bodhiswami Satyang Satyang Bodhiswami Bodhiswami Tadmamavatu, Tadvaktaramavatu, Tadmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam, Avatu Bhaktaram, Avatu Bhaktaram. Avatu Avatu Mam Mam Avatu Avatu Bhaktaram Bhaktaram Avatu Bhaktaram Bhaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shanti 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 Om Apayantu Mamangani Bhak Prana Chakshu. Om Apayantu Mamo Angani Bhakpranachakshur Rudramattaha Balam Indriyani Cha Sarvani. Srotramatah Balam Indriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam. Sarvam Sarvam Brahma Brahma Upanishadam Upanishadam Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakarot. Maham Maham Brahma Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakarot Anirakarnamastu Anirakarnameostu. Anyakarnamastu Anyakarnameastu Anyakarnameastu Namaste Moi Santu Te Moi Santu. Namaste Namaste Moi Moi Santu Te Santu Moi Te Santu Moi Santu Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Om Om Purnamadaha Purnamadaha Purnamidam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avashishvate. Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadaya Purnameva Purnameva Avashishyate Avashishate Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shanti 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 Om Sano Avatu Sano Munaptu. Om Om Sahavatu Sahavatu Sahanavatu Sahanavatu Saviryam Karvavahui. Sahaviryam Sahaviryam Karvavahai Karvavahai Tejasino Adhitamastu Ma Vidvishabhavi. Tejasvino Tejasvino Adhitamastu Adhitamastu Ma Ma Vidvishahai Vidvishabhai Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shanghoduna Shangno Bhavati Aryuma. Om Om Shangnomitraha Shangnomitraha Shangvarunaha Shangvarunaha Shangabhavati Shangabhavati Aryamaha Aryamaha Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukrama. Shangnaindraha Brihaspoti Shangavishnu Rukraha Brahmane Namaste Vayu. Namaha Brahmane Namaha Devayu Tamiva Pratyakshang Brahmasi.
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु तत्मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु माम् अवतु भक्तानाम् अवतु मामवतु भक्तानाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वन्ति देवा भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्राः भद्रं पश्येमो अक्षभिर्ययोत्राः जयांगैतुष्टवांशतनुभिः स्थिरैर्योगैस्तुष्टुवांसुतनुभिः सचेमदेवहितं यतायुः वशेमोहितं यतायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 আমরা সকলে এখন 2 মিনিট ধ্যান করব, তারপর আমরা বন্ধ করব। Now all of us collectively we shall do 2 minutes of meditation sitting at our respective places in our respective position. Shall do a meditation for 2 minutes. যে যেখানে আমরা আছি সেখানে বসে আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব, তারপর আমরা বন্ধ করব। আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব। জয় মা, জয় মা। থ্যাংক ইউ। আমরা এখন বন্ধ করব। আগামী রবিবার আবার আমরা সবাই মিলিত হব।
আগামী রবিবার আমরা 5:30-তে মিলিত হব। এখন উইন্টার টাইমিং আমরা 15 মিনিট এগিয়ে নেব। 5:30, 5:45 এর পরিবর্তে 5:30 ফ্রম নেক্সট সানডে 5:30। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন, সবার ভালো।